All right, the press are expected to begin any moment now. As Devendra Fadnavis gets all set to speak, remember Devendra Fadnavis earlier today had also welcomed this verdict by the Supreme Court. He had not mentioned what the Supreme Court said about the manner in which the government came to power, but saying that this is a welcome move of the Supreme Court because it said that the Mahavikas Aghadi cannot be brought back as Uddhav Thackeray decided to submit his resignation without facing the floor test. आता काही डाऊट नाही ना तुम्हाला? नाही, काही लोक हरल्याबद्दल फटाके फोडायला लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे घटनात्मक ठरवलेल्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिलेला आहे या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे गिरीश भाऊ या वर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे असं या निमित्ताने Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister, seated alongside the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde now, welcoming the Supreme Court verdict, says, we not just welcome this verdict, but this Supreme Court judgment underlines the supremacy of democracy. The mandate of the people has won today. सर्वात पहिल्यांदा तर बसा सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने To begin with, this Supreme Court verdict is a big setback को एंटे करता to येणार the नाही. devious plans that the Maharashtra Vikas Aghadi had. दुसरं, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की डिस्क्वालिफिकेशनच्या ज्या पिटिशन्स आहेत, The Supreme Court in its order has clarified that the disqualification petitions will have to be cleared by the Maharashtra Assembly Speaker. आणि त्यामुळे स्पीकर हे डिस्क्वालिफिकेशनच्या पिटिशनवर सुनावणी घेतील आणि त्यात त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केलं ते अत्यंत महत्वाचं आहे. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrants the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition. The speaker must decide the disqualification petition. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याला नकार दिलाय आणि ते The Supreme Court has refused to interfere in this and has put the ball in the Speaker's court. हे सगळं डिस्क्वालिफिकेशनचे पिटिशन मस्ट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याला नकार दिलाय आणि ते स्पीकरचे अधिकार हे स्पीकरलाच दिलेले आहेत. दुसरं, हे सगळं डिस्क्वालिफिकेशनचे पिटिशन सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पिटिशन सुरू आहेत अशा आमदारांचे सगळे अधिकार While the disqualification, until the time the disqualification petition is decided by the Maharashtra Assembly Speaker, all the MLAs will continue to have all their rights. They will function of their disqualification. with all the rights that they have as given by the Constitution. हाऊसचे प्रोसिडिंग चालतील वगैरे याचा डिस्क्वालिफिकेशनचा जो काही निकाल आहे त्याच्याशी काही संबंध राहणार नाही असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशनची पिटिशन या ठिकाणी चालू This आहे was a conspiracy by the Maharashtra Vikas Aghadi to stall the work of our government, which is why they had filed the disqualification एक अजून petition. महत्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे But now the की Speaker ज्यामध्ये will have the त्यांनी final say. इलेक्शन कमिशनला पूर्णपणे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. Fadnavis now talking about what Supreme Court said about the Election Commission and its decisions to give the Sena name इलेक्शन and कमिशन symbol स्वतंत्रपणे to Shinde निर्णय camp. हा या ठिकाणी घेऊ शकतं. त्यामुळे
जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा आहे हे यातनं स्पष्ट झालं आहे. आणि हे अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी असं म्हटलंय की द स्पीकर अँड द ECI आर एम्पावर्ड टू कॉन्करंटली adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. त्यानंतर एक अजून महत्त्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाईड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. Now Fadnavis talking about the decision of the speaker or the power of the speaker really who the political party to is identify for the purpose of political party adjudicating in case of a dispute petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where two or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं the governor was justified in inviting the Mr. Fadnavis now Shinde welcoming the to Supreme form the Court government. observation in which the Supreme Court said that the governor's decision to आता हे ask सरकार Shinde to prove his majority was right because Uddhav Thackeray, chief minister, had resigned before the protest. होतं. पण काही लोकांना शंका होती. मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं All those समाधान people who had केलं any doubts असावं. to the legitimacy of our government have been answered today by the Supreme Court. मी तर मानतो There is nothing undemocratic or unconstitutional about our government. निश्चितपणे समाधान And this is now coming from the Supreme Court. आज उद्धव ठाकरेजींची पत्रकार परिषद मी बघितली. I was watching the news conference of थोडी शेवटचं मला Uddhav पाहायला Thackeray. मिळालं आणि त्याच्यामुळे ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या And he said आधारावर that राजीनामा Fadnavis and Shinde on moral मला grounds त्यांना must सवाल आहे. resign. I just want to ask भारतीय him, जनता पक्षासोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला तेव्हा he ही came to नैतिकता power कुठल्या डब्यामध्ये when he बंद was केली होती part असं of the काही सांगा. NDA. How did he switch तेव्हा to ही the नैतिकता Maharashtra कुठे होती? Vikas खरं म्हणजे Aghadi? नैतिकतेचा विषय तुम्ही Where did सांगू the नये. morality disappear then? कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ He शिंदेनी snubbed ideology विचारा करता only खुर्ची to सोडली. gain power. सत्तेमध्ये And होते Mr. Shinde has done the आणि ते exact opposite. विरोधी पक्षासोबत He has आमच्यासोबत chosen आले. ideology, त्यामुळे sacrificed power. नैतिकतेचं बोलण्याची चा कुठलाही अधिकार नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी So Uddhav Thackeray should be the तुमच्या last लक्षात आलं होतं, person to talk तुमच्याकडे about नंबर morality, नाही. ethics. He does तुम्ही not have the हारणार numbers. आहात. लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. People have rejected त्यामुळे you. त्या लाजेपोटी Your party leaders have dumped you. आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू And नका. stop spreading lies that you एकनाथ resigned on moral शिंदेंनी grounds. राजीनामा देण्याचा You प्रश्न had उद्भवत नाही. कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण other option शिक्कामोर्तब but to resign. सर्वोच्च न्यायालयाने You were या abandoned. ठिकाणी केलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री बोलायच्या आधी मी हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और
ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटेन नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition. There are no extraordinary circumstances ऐसा कहा है, the speaker must decide disqualification petition. ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, यह स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे यह भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं, कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट ऑन द पिटिशंस बिफोर देम अंडर द 10th शेड्यूल एंड अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbol order, the ECI may apply a test that is best suited to the fact and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the schedule where 2 or more factions claim to be that political party। तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज
बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी आहेत आणि बाकी सर्व माझे सहकारी आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आजचा After Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde now speaking, addressing the media. आपल्या लोकशाहीमध्ये He begins by welcoming the Supreme Court order, calls it a victory of democracy. शुभेच्छा सगळ्यांना. तर म्हणजे He says, I want to congratulate all the people because it is really their victory. सुप्रीम कोर्टामध्ये आज आपण आलेला निकाल देखील पाहिला. त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर आणि टेक्निकल बाबींचा उल्लेख आदरणीय देवेंद्रजींनी या ठिकाणी आपल्या समोर केलेला आहे. There are many points in the Supreme Court order, some of which has been underlined by Devendra Fadnavis right now. जेव्हा जेव्हा आपण मला विचारत होता त्यावेळेस मी सांगत होतो, But every time I was asked this question बहुमताला महत्व आहे, about the legitimacy of the government, कॉन्स्टिट्यूशन आहे, I said that majority कायदा means आहे, everything. नियम आहे, सगळंच आहे You must have the numbers. आणि त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. हे माझे शब्द नेहमी आपल्याला आठवत असतील. आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं ते पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत And when we formed the government, कायदेशीर सगळ्या बाबींची पूर्तता करून all the norms, the rules were followed. There was nothing illegal about it. सरकार स्थापन झालं आणि आज We had the majority.
त्याच्यावर We had the शिक्कामोर्तब numbers केलेलं आहे. and the Supreme Court today has put its आणि stamp on it. त्यामुळे अनेक लोक यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार, All those people who have अशा been प्रकारचं म्हणून स्वतःची calling our government समाधान आणि illegitimate स्वतःची पाठ तुटून घेत होते. and unconstitutional have got their परंतु answers त्यांना today. आज सुप्रीम कोर्टाने The Supreme Court has given them their answer. एक घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक दिली आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केलेलं आहे. आणि म्हणून आज हा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आलाय त्याचा मी मनापासून आणि आम्ही सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे. शेवटी जे काही सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख केला त्यामध्ये आमचं देखील आर्ग्युमेंट म्हणजे आमची भूमिका हीच होती की डिस्क्वालिफिकेशनचा अधिकार जो आहे. Now Shinde is talking about the various aspects of the Supreme Court order and he begins by talking about the power of the Speaker to decide on the disqualification of rebels. डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार अध्यक्षांकडे दिले. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने जो निर्णय घेतला होता त्याही बाबतीमध्ये विरोधी पक्षाने म्हणजे पूर्वीच्या He says the opposition had a problem with the decision of the election commission. But the Supreme Court said, made it clear that the EC was well within its right to decide on symbol and name. सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण असताना निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो त्याहीवर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलं की निवडणूक आयोग हा अधिकार त्यांना आहे आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला रेकग्नाइज केलं. धनुष्यबाण सिम्बॉल देखील आम्हाला दिला. हे सर्वश्रुत आहे आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अध्यक्षांना जे अधिकार दिले त्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनचे अधिकार. The Supreme Court has also underlined the role and power of the Assembly Speaker. त्याच्यामध्ये देखील त्यांनी भाष्य केलं आणि म्हणून आम्ही जो निर्णय घेतला बहुमताचा त्या 2-3 महिन्यानंतरच निवडणूक आयोगाने तो निकाल दिला की आम्ही शिवसेना आणि धनुष्यबाण आमच्याकडे. 2-3 महिन्यापूर्वी जो आम्ही निर्णय घेतला तो बहुमताचा निर्णय होता आणि त्यावेळेस देखील लेजिस्लेटिव्ह पार्टी बरोबर पॉलिटिकल पार्टी देखील आम्हीच होतो. We had the number could prove a majority अधिकार जो आहे अध्यक्षांकडे दिला and the Supreme Court has said मेरिटवर निर्णय that the government is legitimate. आणि या सगळ्या The court also जर said बाबी आपण बघितल्या त्याच्यामध्ये that the disqualification plea will now be heard by the Speaker. माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. नैतिकतेच्या Eknath Shinde now responding to Uddhav Thackeray. त्यांना माहित होतं त्यांच्याकडे बहुमत नाहीये. Uddhav Thackeray has said that I should resign, that Devendra Fadnavis must resign on moral grounds. I just want to tell him राज्यपालांनी देखील that when Uddhav Thackeray resigned, he did not do it on moral grounds. Uddhav Thackeray had run out of options. He had no other choice but to resign. He did not have the numbers. राज्यामध्ये जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यपालांनाच काय तुम्हाला सगळ्यांना माहित होतं. And if he had the numbers, why did he face the floor test? Why did he run away? सरकारचा गाडा कारभार चालला पाहिजे. त्यामुळे त्यांनी अधिकारामध्ये तेव्हा निर्णय घेतला आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं पूर्णपणे कायदेशीर घटनात्मक बाबींची The Chief Minister once again underlining that when his government came to power, तुम्ही साक्षीदार आहात. when they formed the government, आणि म्हणून law was followed, the constitution was followed. There is nothing illegal, he दुसरा says. पर्याय होता. आणि नैतिकतेच्या ज्या काही गोष्टी इथे सुरू झालेल्या आहेत तर त्या बाबतीमध्ये देवेंद्रजी म्हणालेत की त्यावेळेस मॅन्डेट. Now referring to what Devendra Fadnavis said, attacking Uddhav Thackeray, he says, why did Uddhav Thackeray dump BJP and ally with the Congress and NCP to become chief minister? Where was the morality then? जनभावनेचा आदर केलाय. लोकांना अपेक्षित हवं He betrayed the will of the people. He betrayed the mandate. विचारांचा भूमिकेचा आम्ही आदर केलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना मिळून निवडणूक लढवली आणि सरकार दुसऱ्याबरोबर सत्तेसाठी खुर्चीसाठी त्यावेळेस बनवलं आणि हे सगळ्यांना माहित आहे. आणि जसं देवेंद्रजी म्हणाले आम्ही तर तेव्हा सत्तेत होतो तेव्हा पुढे काय होईल आम्हाला माहित नव्हतं. खरं म्हणजे नैतिकता कोणी जपली
हे मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या विचारांची शिवसेना Uddhav Thackeray compromised on morality. Uddhav Thackeray compromised on ideology. He could only see power. आम्ही केलं. धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम आम्ही केलं. तुम्ही तर तो गाण ठेवला होता. He had surrendered before the Congress and NCP to enjoy the perks of power. बघितली. त्यामध्ये आम्ही पक्ष आहोत. We fought to uphold the legacy, ideology and vision of Balasaheb Thackeray. एक प्रश्न आहे. त्यामुळे शेवटी We have fought बहुमताचा आदर सुप्रीम to कोर्टाने protect केलाय. the Sena symbol that Uddhav had surrendered विधानसभेचे ते to देखील Congress and या NCP. सर्व प्रकरणामध्ये मेरिटवर निर्णय घेतील आणि हा निर्णय जो आहे या सरकारला घटनाबाह्य बेकायदेशीर म्हणणाऱ्यांना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खरं म्हणजे त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर ते सगळी ती संस्था त्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या असतात, पण निर्णय मेरिटवर दिल्यानंतर मात्र जे काही भाष्य केलं जातं हे देखील आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून कुणाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न देखील यापुढे देखील करतील. परंतु आज सुप्रीम कोर्टाने जे काही पूर्ण बहुमताचं सरकार आणि हे सरकार All the critics, the conspiracy theorists have been answered by the Supreme Court. केलेलं आहे. हे जनतेचं सरकार आहे. Our government has the supreme stamp. त्यामुळे This is a people's government. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं And there is nothing illegal about our government. आज आखिर में सत्यमेव जयते कहते हैं. सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है. इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है. अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है. उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा. लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है. मेजॉरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है. और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है. और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था. लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है. जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन, उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने. और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया. जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना, और सिंबल धनुष्यबाण दे दिया. और ये पूरी तरह मेरिट में हुआ है. आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं. लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है, और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे. और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजॉरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा. और रेजिग्नेशन हुआ है और राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है. और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा,
शिवसेना बचाने का काम, धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। एक करो शांति के साथ। नाही, नंतर त्यांनी सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणे तो निर्णय घेतला। बरं, आता एकच, मी आता सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोलू इच्छित नाही। परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतला। त्यावेळेस जर समजा फ्लोर टेस्ट झाली असती आणि पराभव झाला असता तर राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं। त्यामुळे परिस्थितीनुसार त्यांनी निर्णय घेतला। पूर्णपणे बहुमत सरकारच्या बाजूने होतं। हेडकाउंट झालं, आपण सगळे साक्षीदार आहात। एक तो मुद्दा जो विप का चयन किया गया स्पीकर की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए, और दूसरा मुद्दा जो सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने जो इनवाइट भेजा था, आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा लेकिन उसके ऊपर का पैराग्राफ कहता है कि गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन मिस्टर ठाकरे टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद उसको उल्टा तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है। मूलतः ये होता है कि गवर्नर के सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो एक लैंडमार्क जजमेंट है बम्बई का, उस बम्बई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि गवर्नर का एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होता है कि किसी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर ने एमएलएस की परेड नहीं करना है, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बोलना है। तो हो सकता है कि उसके आधार पर उस समय गवर्नर ने यह निर्णय लिया हो। अब ये निर्णय सही है कि गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय देख सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है। कौन सी कंडीशन में गवर्नर ने उसका निर्णय लिया, ये गवर्नर साहब बता सकते हैं। लेकिन मूल रूप से इस बात को आप समझिए कि ये टिप्पणी करने के बावजूद उस निर्णय को या हुई जो प्रोसेस है, स्टेटस को एंटे, ये नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से निर्णय लेते समय गवर्नर साहब ने क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा कि उसके लिए एक प्रकार से उन्होंने एक राह दिखाई है। और जहां तक व्हिप का सवाल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ये व्हिप को अपॉइंट करती है। तो उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड ये उसको सीवियर नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत स्पष्ट है। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमने जो उनके सामने मांग की थी, उस मांग के आधार पर शिंदे जी की याचिका को मान्य करते हुए पॉलिटिकल पार्टी उनको किया है। और अब इसका फैसला स्पीकर को लेना है, तो उससे पहले इसके ऊपर डिस्कस करना ये गलत होगा। अब स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी शिंदे जी थे या और कोई था। और उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि जब भी हम लोगों ने ये डिसीजन लिया सरकार बनाने का, उसके बाद 3 महीने के बाद चुनाव आयोग ने तो हमारे को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया था। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई नेता और चंद पत्रकार ये सुप्रीम कोर्ट बन गए थे और उन्होंने कई फैसले सुना दिए थे। तो आप तो सारे बहुत समझदार पत्रकार हो। अब चूंकि निर्णय स्पीकर साहब को लेना है, तो इसलिए उसके बारे में स्पेक्युलेटिव बोलना ये सही नहीं होगा, इसलिए उसके ऊपर सवाल करना ये भी ठीक नहीं होगा।
मग ते आता सुप्रीम कोर्टाच्या वर आहेत, निवडणूक आयोगाच्या वर आहेत. आता क्लिअर आहे निवडणूक आयोगाने सिम्बॉल दिलाय आणि हे संभ्रम पसरवण्याचा मी ऐकलं ते. आता ते कोणाला व्हीप देऊ शकतात? शिवसेना म्हणून देऊ शकतात का ते? शिवसेना आम्ही आहोत, धनुष्यबाण आम्ही आहोत. सहानुभूती आता लोकांना, अरे बाबा लोकांची सहानुभूती केव्हा मिळाली असती? तुम्ही भाजप बरोबर सरकार बनवलं असतं तर. तुम्ही कोणाबरोबर सरकार बनवलं? Mr. Shinde now answering a question on what Uddhav Thackeray said about the name and symbol. He says, is Uddhav Thackeray above the Supreme Court of India and is he above the Election Commission of India? We have got the name and symbol from the Election Commission of India. Is Uddhav now trying to undermine the authority of the Election Commission of India? नाही, हे बघा ऑब्झर्वेशन आणि निर्णय, आता त्याच्यामध्ये तोही अधिकार अध्यक्षांकडे दिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही तेव्हा कोण पार्टी होती आणि कोण लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आणि पॉलिटिकल पार्टी हे निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला दिला आहे? अध्यक्षांना. बरं, मी मगाशी म्हटलं, आताही म्हणतोय, आम्ही निर्णय घेतल्यानंतर 3-4 महिन्यात निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला होता की कोण पार्टी आहे, सिम्बॉल कुणाकडे. आणि आज जे शिवसेना म्हणून आम्ही व्हीप देऊ शकतो, हे तर लोकांमध्ये संभ्रम. आता लोक सुज्ञ आहेत, सगळं माहिती आहे त्यांना. आता सरकार पडणार, गडगडणार किती वेळा तुम्हीच दाखवलं ना. आज झालं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब. हा, असं म्हटलेलं नाही, असं म्हटलेलं नाही. असं आहे, असं बिलकुल त्यांनी म्हटलेलं नाही की आम्ही त्यांना पुन्हा आणलं असतं. त्यांनी असं म्हटलंय की आता विषयच येत नाही, त्याच्यामुळे स्टेटस को अँटी होऊ शकत नाही. असं कुठेही म्हटलं नाही की त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना आम्ही परत आणलं असतं. त्यांनी म्हटलंय की ही सर्कमस्टान्सेसच नाहीये, त्यांनी राजीनामा दिलाय, त्याच्यामुळे याच्यावर टिप्पणीच करायची आवश्यकता नाही. आणि जी मागणी शिवसेनेने पिटिशनमध्ये केली होती की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवा, Devendra Fadnavis now countering what Uddhav Thackeray said at the news conference. He says, Uddhav says that he was not after power. But the crux of the petition filed by Uddhav Thackeray was that he be reinstated as the chief minister, something that the Supreme Court has not done. हा, ते पण होईल ना. हो, सगळ्यांना होईल, लवकरच होईल. आता तुम्हाला पण पटलंय ना कायदेशीर आहे? पहिलं ते सांगा, नाही तर आता आणखी कोणतरी मध्ये ते कुठे आहे ना, ते सुरूच आहे ना. आता किती सरकार स्थापन केल्यापासून सुरू आहे, कुठे थांबलंय? अरे ते पण तुम्हाला, आता तुम्ही काहीतरी कितीतरी प्रवेशांना तुम्ही स्वतः होतात ना, सगळे येत आहेत. सरकारला कुठलाही धोका नाही, त्यांना जास्त विश्वास होता पुन्हाहीपेक्षा की तुमच्या सरकारला अजिबात धोका नाही, मेजॉरिटी तुमच्याकडे. अजित पवारांबद्दल काय म्हणतात? अजित पवारच नाही, ज्या माणसाला कायदा कळतो अशा प्रत्येकाला हे माहिती होतं की सर्वोच्च न्यायालय अशी कुठली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडिशन नाही आहे की ज्या कुठलाही डिस्क्वालिफिकेशनचा वगैरे निर्णय स्वतः घेईल. त्यामुळे कुठल्याही सेन्सिबल वकिलाला किंवा कायदा करणाऱ्या व्यक्तीला हे माहिती होतं की सर्वोच्च न्यायालय हे लोकशाहीने अधिकार स्पीकरला दिले आहे, ते स्पीकरला सांगेल. आणि म्हणून कदाचित त्यांनी त्या संदर्भात ते भाष्य केलं असेल. क्या बोले क्या? उद्धव ठाकरे गुट के अन्य विधायकों ने फैसले के बाद आपसे संपर्क किया है आपके साथ जुड़ने के लिए? अरे भैया, अभी तो फैसला अभी हुआ है ना, और अभी संपर्क तो अभी उसके ऊपर अभी मैं भाषण नहीं करना चाहता हूँ. मी तो मगाशीच दिला ना सल्ला. मी मगाशीच सांगितलं की काही नेते हे स्वतः सर्वोच्च न्यायालय झाले होते, त्यांना सल्ला देण्याएवढा मी मोठा नाही. पण मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयात एखादी केस असताना अशा प्रकारे आपणच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्यालाच कायदा समजतो अशा Uddhav Thackeray now must understand that there is nothing bigger than the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल म्हणजे सुरू व्हायच्या आधी
सुरू होतं ना काही लोकांचं, आम्ही बघत होतो थोडं. पण त्यांच्यावर काही परिणाम होईल असं मला वाटत नाही. Chief Minister Shinde now taking a dig at perhaps Sanjay Raut, who before the Supreme Court verdict held a news conference and said that the Shinde government is untenable, that the government will fall after the Supreme Court verdict is out. अरे भाई नीतीश कुमार आपको कोई भी है. शिवसेना बीजेपी यहाँ महाराष्ट्र में मजबूत है और फिर चुनाव लड़ेगी, पूरे मेजोरिटी के साथ जीतेगी. We will fight the polls together and come back with majority. Chief Minister Shinde signing off as both Devendra Fadnavis and Chief Minister Shinde walk off from that press conference. The big takeaway and the biggest highlight of the news conference is the joint attack by Chief Minister Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray, saying that Uddhav should be the last person to preach about morality. He dumped the BJP and NDA to join hands with Congress and NCP only for power. Pratibha. Absolutely, saying this is a victory of truth, saying the top court has now upheld what Uddhav camp had been saying, calling this an illegal government. All smiles, the Maharashtra Chief Minister and his deputy there, saying that this is a vindication for their government. Slipping into a very short